شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع اس خالق کے نام سے کہ سب طرح کی تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ شروع اس ذات کے نام سے جو واحد ہے، جو احد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور تمام انبیاءوں کے سردار ہیں۔ بے شک قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اولاد ہی حق ہیں۔ 3 جمادی الثانی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن۔ I'm sorry انٹرنیٹ کا تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں کسی ایسی جگہ گاڑی رکوا لوں جہاں پہ انٹرنیٹ کا ایشو نہ ہو۔ تو گفتگو ہو رہی تھی کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کتنی مظلوم ہے یہ بی بی، کہ اس کے مصائب، اس کی مصیبتیں ہم مسلمانوں میں ڈسکس ہی نہیں کر سکتے، بیان ہی نہیں کر سکتے۔ میں کسی اور کا نہیں کہتا، میرے اپنوں نے مجھے 100 دفعہ روکا، شاہ جی مرشد آپ بی بی سیدہ کے مصائب نہ پڑھیے گا، بس چھوڑیں، رہنے دیں، نہ پڑھیے گا۔ بٹ بینگ اے سید، بینگ اے اولاد زہرا سلام اللہ علیہا، لائک زندگی کا کوئی نہیں پتا اگلی 3 جمادی الثانی دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا۔ چاہتا تھا حق ایک دفعہ بیان کر دوں اور کوشش کروں گا کسی کی دل آزاری نہ کر سکوں۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فرقہ واریت پہ بلیو نہیں ہے میرا، نہ میں کسی مخصوص فرقے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ آپ جس فرقے سے بھی ہیں، آپ جس مسلک سے بھی ہیں، آپ جس دین پہ بھی آپ رہیں، اس پہ مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ فیس بک مجھے پیسے نہیں دیتا لائیو ویڈیو کرنے کا، آئی پے فار اٹ۔ انٹرنیٹ اپنا ٹائم، اس کے علاوہ اگر مجھے کوئی پوسٹ لوگوں میں سپانسر کرنی ہوتی ہے تو میں اپنی جیب سے پیسے دیتا ہوں کہ وہ پوسٹ آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ فیس بک مجھے کچھ پے نہیں کرتا، میرا کوئی غرض نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ لوگوں کو آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا۔ کسی اور کی بیٹی کی ذکر جو نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا ذکر ہے۔ پتہ تو چلے، آپ نے ماننا ہے آپ مانیں، آپ نے نہیں ماننا نہ مانیں، لیکن ہاں کل کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جنت کی عورتوں کی سردار۔ ہر کوئی چاہتا تھا عرب میں کہ رسول اللہ کے داماد ہم بنے۔ عرب کی ایک بہت مشہور شخصیت رسول اللہ کے ہاں بی بی سیدہ کا رشتہ بھیجا۔ رسول اللہ نے منع فرمایا۔ جتنے بھی لوگوں نے بی بی سیدہ کا رشتہ بھیجا نا، تو رسول اللہ نے ہر کسی کو ڈیفرنٹ جواب دیا۔ رسول اللہ پہلا رشتہ آیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی مرضی کا انتظار ہے۔ دوسرا رشتہ آیا ایک صاحب کا، بزرگ کا، رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کی اور فاطمہ کی ایج میں بہت فرق ہے، فاطمہ بھی بڑی چھوٹی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ رشتوں کا منع بھی کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو سکھاتے بھی جا رہے ہیں کہ رشتے کس طرح کرنے اپنی بیٹیوں کے۔ تیسرا رشتہ آیا، عرب کے بہت مالدار اور بڑے مشہور حاکم بھی رہ چکے تھے، ان کا رشتہ آیا۔ انہوں نے بولا یا رسول اللہ میرے پاس بہت مال ہے، میں سارا مال اپنا فاطمہ کے حق مہر میں لکھ دیتا ہوں، آپ فاطمہ سے میری شادی کرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں مٹی بھری، مٹی بھر کے یوں پھینکی، وہ مٹی راوی کہتا ہے کہ ہیرو جواہرات میں بدل گئی۔ رسول اللہ نے بولا ہمیں دنیا کی دولت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو کائنات میں فاطمہ کا جوڑ ہی نہ ہوتا۔ مجھے معاف کیجئے گا، آج میں بہت تکلیف میں ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے میرے پہ کفر کے فتوے لگانے، آپ لگا دیں۔ آپ نے میرے پہ مجھے مارنا ہے، مجھے دھمکیاں آتی ہیں، آپ دیں، آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ آج میں کسی اور لہجے میں ہوں، آج میں پہلی دفعہ سیدہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اس پیج پہ اگر سیدہ کا کوئی فرمان بھی لکھا ہے نا تو بنت رسول اللہ لکھا ہے۔ میری غیرت اتنی بھی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی بی بی کا نام بھی پڑھے، لیکن میں آج پڑھنے لگا ہوں۔ یہ لفظ رسول اللہ نے بولا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا جوڑ نہ ہوتا۔ اب میں اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر علی نہ ہوتے، اللہ آسمان پہ لا شریک ہوتا، فاطمہ زمین پہ لا شریک ہوتی۔ ہم نے سب لوگوں نے سنا
کہ बीबी सैयदा का फरमान है कि बाबा आपके जाने के बाद मेरे पे इतनी मुसीबतें आई कि रोशन दिन के ऊपर वो मुसीबत आती तो तारीख रातों में बदल जाती। क्या कभी किसी मुसलमान ने पूछा, क्या कभी किसी मुसलमान ने सोचा कि बीबी वो मुसीबतें कौन सी थी? इतनी बड़ी बात कर दी आपने कि आपके बाबा के जाने के बाद आपके साथ हुआ क्या? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, बेड पे लेटे हुए बीबी सैयदा पास हैं, दरवाजे पे दस्तक होती है, बीबी सैयदा दरवाजे पे जाती हैं, कौन है? मुझे अंदर आने की इजाजत दे, अभी नहीं, चले जाएं। 3 से 4 दफा ऐसा हुआ। रसूल अल्लाह ने पूछा फातिमा क्या हुआ? बीबी ने फरमाया बाबा दरवाजे पे कोई है, बार बार अंदर आने की इजाजत मांगता है। रसूल अल्लाह ने बीबी सैयदा का बोसा लिया, फरमाया फातिमा इजराइल है, तुम्हारे घर में दाखिल होने की इजाजत मांग रहा है कि मेरी रूह कब्ज कर सके, कि फरिश्ते भी इनके घर बगैर इजाजत के ना आते थे। रसूल अल्लाह को याद करके बहुत रोती थी। आज मैंने आप लोगों के साथ वो उनकी बातें जो वो रसूल अल्लाह को याद करके बयान करती थी, वो मैंने बयान पढ़ने उस बीबी के आपके साथ वर्ड टू वर्ड पेपर में मैंने लिखे हैं, वो और बीबी सैयदा की वसीयत वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के सुनाना है मैंने आज। बहुत गिरिया किया रसूल अल्लाह के लिए बीबी सैयदा ने, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। मदीने के लोग इकट्ठे होके मौला अली के पास आ गए, आके कहने लगे या अली, फातिमा से कहें कि अपने रोने का कोई वक्त मुकर्रर कर लें, या दिन में रोएं या रात में रोएं, हमारे जिंदगी के रोजमर्रा के काम डिस्टर्ब होते हैं फातिमा के रोने से। क्या किस्मत इस खानदान की कि हुसैन की बेटी को थप्पड़ मार के चुप कराया जाता है कि तूने रोना नहीं, फातिमा के लिए एहतजाज किया जाता है कि तूने रोना नहीं। ऐसा गाड़ी लगाएं साइड पे थोड़ी देर के लिए, मैं ये बीबी के बयान पढ़ लूं। रसूल अल्लाह को याद करती थी, फरमाती थी, दिन रात रोया करती थी, फरमाती थी बाबा, ये बीबी के लफ्ज हैं, बाबा मेरी ताकत जवाब दे गई है। खास तौर पे उन बेटियों से मेरा आज स्पेशल मेरा उनसे बात है जिनके बाप जिंदा नहीं, वो बीबी सैयदा का दुख महसूस करें। बाबा मेरी ताकत जवाब दे गई है, मुझे अपनी भी खबर ना रही, मैं तन्हा रह गई, मेरी आवाज दब गई, मेरी कमर टूट गई, मेरा जमाना तारीख हो गया। आपके बाद मुझे तन्हाई के लिए कोई बहने वाले आंसुओं का कोई पोंछने वाला नहीं मिलता, ना ही अपनी कमजोरी के लिए कोई मददगार नजर आता है। बाबा आपके बाद मुझ पे वो जुल्म किए गए जो रोशन दिनों पे किए जाते तो तारीख रातों में बदल जाते। आपकी जुदाई के बाद मैं गम से हर वक्त, मेरा दिल गम से हर वक्त ताजा है। खुदा की कसम मेरा कलेजा गम से फटा जाता है, रोज ब रोज मेरा रंज और गम में इजाफा होता जाता है। बाबा आपके दुनिया से जाने के बाद दुनिया तारीख हो गई, दुनिया के बाग पर खिजा आ गई। बाबा आपके बाद मैं बिल्कुल ज़ईफ और कमजोर हो गई। बाबा आपके बाद लोग रात गर्दां हो गए, हालांकि वही लोग आपकी जिंदगी में हमारा बहुत एहतराम करते थे। हाय, क्या आपकी जुदाई कम थी कि आपके जाने के बाद लोगों ने हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए और मेरे लिए दरवाजे बंद हो गए। ये मुसीबत का बादल हम सब अहले बैत पे छाया हुआ है बाबा। हम रोते रोते मरे जा रहे हैं, हुज़्नो मलाल हम सब से दूर नहीं होता। आपके बाद दुनिया से बेजार हो गई। आपसे मुझे जो मोहब्बत है, आपका जो गम है, वो कभी खत्म नहीं होगा। बाबा आपकी शहादत और पर्दे में छुप जाने से पहले मुझे मौत आ गई होती। हम पर ऐसी मुसीबतें पड़ी जो आज से पहले किसी अरबी या अजमी पे ना पड़ी। अल्लाह की जमीन बावजूद वुसअत के हम पे तंग हो गई। बाबा आपकी वफात के बाद इस्लाम रो रहा है, वो गरीब हो गया है। काश आप अपने मिंबर को देखते, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। परवरदिगार मेरी वफात नजदीक कर दे, क्योंकि अब मेरी जिंदगी वीरान हो गई। मौला अली
बीबी सैयदा की खिदमत में हाजिर हुए। आके फरमाते हैं कि सैयदा, मदीना वालों ने आपके लिए पैगाम भेजा है। बीबी ने फरमाया क्या? मौला अली ने फरमाया, सैयदा, मदीने वाला कहते हैं कि आप अपने रोने का एक वक्त मुकर्रर कर लें, आपके रोने से हमारी नींद में खलल पैदा होता है। जिस बीबी के घर फरिश्ते बगैर इजाजत के अंदर ना आते थे, एक दौर वो भी आया। मुसलमान लकड़ियां लेके बीबी सैयदा के घर आ गए, कहने लगे दरवाजा खड़का के अली को बाहर निकालो। मैं क्या कहूं कि बीबी अपने शौहर की हिफाजत कर रही थी या अपने वक्त के इमाम की हिफाजत कर रही थी। बीबी सैयदा दरवाजे के पास खड़ी हो गई और बोला, खबरदार इस घर के अंदर ना आना। एक मलऊन ने लकड़ियां इकट्ठी की, बीबी सैयदा के दरवाजे पे लकड़ियों को आग लगाई गई। बीबी सैयदा दरवाजे के पीछे खड़ी थी, बीबी सैयदा के घर में लकड़ियों को आग लगाई गई, बीबी सैयदा के घर के दरवाजे को आग लगा दी गई। उस दौर में जो दरवाजे होते थे उसमें लोहे की पट्टियां हुआ करती थी। आग लगती गई, दरवाजे में आग लगती गई, आग इतनी भड़क गई कि वो लोहे की पट्टियां सुर्ख हो चुकी थी। एक मलऊन ने बीबी दरवाजे के पीछे खड़ी थी, बीबी के दरवाजे के ऊपर लात मारी और वो दरवाजा बीबी के ऊपर गिरा। ये बीबी कोई आम बीबी नहीं है, जन्नत की औरतों की सरदार, रसूल खुदा की वो बेटी कि जब बीबी आती थी तो रसूल खुदा बजाते खुद उठ के एहतराम में खड़े हो जाया करते थे। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा प्रेग्नेंट थी। हसन और हुसैन का भाई मोहसिन बीबी के शिकम में मौजूद था। एक मलऊन ने बीबी सैयदा के ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिरवाया। बीबी जमीन पे, बीच में बीबी, ऊपर दरवाजा। नजिस पांव लेके मुसलमान बीबी के ऊपर से गुजरते रहे कि एक वक्त आया कि बीबी उस जलते हुए दरवाजे के नीचे से बीबी ने आवाज दी, फिजा फिजा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। बीबी की रिब्स, पसलियां टूट चुकी थी, हाथ चल हो चुका था और बीबी के शिकम में हसन हुसैन का भाई शहीद हो चुका था। जी हाँ, मुसलमानों के हाथों शहीद हो चुका था। फरमाया अली किधर है? मौला अली के गले में रस्सी डाली गई। अली के गले में रस्सी डाल के अली को बाजारों में घुमाया गया, अली को खींच के निकाला गया। मुसलमान आए, आके कहने लगे कि सैयदा से कहो रोने का एक वक्त मुकर्रर करें, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हमारे रोजमर्रा के काम डिस्टर्ब होते हैं। मौला अली ने अपने हाथों से जन्नतुल बकी में बैतुल हुज़्न तैयार किया, एक ऐसा कमरा जहां बीबी बैठ के अपने बाबा को याद करके रो लिया करे। मैं पूछता हूं आप लोगों से, टूटी हुई पसलियों के साथ, हाथ चल है, जख्मी जिस्म के साथ, घर में भी चैन से रोने ना दिया मुसलमानों ने, कैसे जाती होंगी अपने घर से जन्नतुल बकी बैतुल हुज़्न तक रोने के लिए? मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंतहाई इत्मीनान और आराम से पढ़ सकूं ताकि मैं अपनी पूरी बात कर सकूं। बीबी सैयदा हसन और हुसैन और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और बीबी उम्मे कुलसूम को लेती अपने बच्चों को, सुबह उठती और बैतुल हुज़्न में जाती, सारा दिन रसूल अल्लाह को याद करके रोती, सारा दिन। दोपहर का वक्त होता, फिर घर वापस आती, बच्चों को खाना देती, खाना दे के फिर वापस बैतुल हुज़्न आती और बाबा को याद करके रोती। मैं सोचता हूँ, मेरी अपनी सोच है कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ना होती तो रसूल खुदा को रोने वाला ही कौन था? ना माँ थी, ना बाप था। एक दिन बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा घर आ रही थी और मौला अली जा रहे थे। मौला अली ने एकदम रुके और पूछा, सैयदा मुझे एक बात बताएं कि जब से रसूल अल्लाह की शहादत हुई है मैंने आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा, आज ये खुशी के आसार चेहरे पे कैसे? बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अली मैं बैतुल हुज़्न में रो रही थी, रोते रोते मेरी आंख लग गई, मैंने ख्वाब में बाबा की जियारत की, मैंने बाबा को ख्वाब में देखा, अली बाबा ने मुझे गले से लगाया, अली बाबा ने मेरे सर पे हाथ फेरा, अली मुझे बाबा ने बोला, फातिमा अल्लाह ने अब तुम्हारी मुसीबतें खत्म कर दी हैं, मुलाकात का वक्त करीब है। फरमाया, अली मैं आपसे कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ। कमरे में बैठी मौला अली बैठे,
कनीस को बुलाया गया कि ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को लेके चले जाओ। हसन और हुसैन को बोला जाओ नाना की कब्र की ज़ियारत करके आओ। बीबी सैयदा को बैठा, वसीयतें शुरू हुई। वो वसीयतें भी वर्ड टू वर्ड नहजुल बलागा से मैंने लिख के रखी है, मैं देख के पढ़ूंगा। सबसे पहले जब बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बैठी हैं, इस गाड़ी साइड पे लगा दीजिएगा, मैं सही से पढ़ नहीं सकूंगा, मेरे हाथ कांप रहे हैं। सबसे पहले जब बैठी जन्नत की औरतों की सरदार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, सबसे पहले मौला अली के पास बैठ के फरमाती हैं, अली, सबसे पहली बात जो बीबी ने वसीयत की, अली अगर मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो अली मुझे माफ कर दें। बीबी सैयदा फरमा रही हैं। फिर बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने वसीयत फरमाना शुरू की, अली आपको भी पता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अली मैं खुश भी हूं और उदास भी हूं। खुश इसलिए कि मुझे मेरी मुसीबतों से नजात मिलने वाली है और मेरे बाबा से मुलाकात होने वाली है, और उदास इसलिए कि मैं आपसे जुदा हो रही हूं। अली बराए मेहरबानी जो भी मैं कहूं वो लिख लीजिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। मेरे बाद आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, पर मेरी कज़न यमुना के साथ जरूर शादी कीजिएगा क्योंकि वो मेरे बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं और हुसैन उनसे बहुत करीब है। अली अगर फिजा चाहे तो उसको उसकी शादी के बाद आप अपने पास रखिएगा। वो मेरे लिए मुलाजमा से बढ़कर थी, उसको मैंने बेटियों की तरह पाला है। अली मुझे रात की तारीकी में दफनाना और जिन्होंने मेरे पे जुल्म किया उनको मेरे जनाजे में शरीक ना होने देना। इधर मैं बीबी की वसीयत रोक के एक बात कहना चाहूंगा कि बेरिदा इस उम्मत ने उस बीबी का सर देखा जिसकी मां का ना किसी ने जनाजा देखा। अली हर रात मेरी कब्र पे पहरा जरूर देना। अली मैं मुसलमानों से बहुत डर गई हूं। अली मेरे जाने के बाद दिल बर्दाश्ता ना होना। आपको इस्लाम और इंसानियत की काफी अरसे तक खिदमत करनी है। अली वादा करें मेरे ऊपर होने वाला जुल्म आप अपनी जिंदगी में गलत तरीके से असरअंदाज नहीं होने देंगे। मौला अली ने फरमाया, हाँ फातिमा मैं वादा करता हूँ। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अली मैं जानती हूँ आप मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अली हुसैन का खास ख्याल रखना। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझे बहुत याद करेगा। अली देखना अगर बच्चों से कभी कोई गलती हो जाए ना तो अली उन्हें डांटना मत। अली हुसैन को माँ जैसा प्यार दीजिएगा। वो मेरे जख्मों से पहले मेरे सीने पे सोता था, मेरे जख्मों से पहले मेरे सीने पे सोता था और अभी से इस बात को महसूस करता है कि वो मेरे सीने पे नहीं सो सकता। जब बीबी सैयदा मौला अली से जब ये वसीयत कर रही थी ना, मौला अली कंसेक्टिवली रो रहे थे। वसीयत के जुमले, अली आंसू मत बहाएं, मैं जानती हूं आप एक सख्त जिसामत के साथ एक नरम दिल रखते हैं। आप पहले ही बहुत सितम झेल चुके हैं और आगे भी झेलते रहेंगे। ये कह के बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, फेयरवेल अली, खुदा हाफिज। गम में न ढाल, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा हाफिज फातिमा। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने कनीज से फरमाया कि जब तक मैं अल्लाह का जिक्र करती रहूं, मुझे कुछ देर के लिए बस अब अल्लाह के साथ छोड़ दो। जब तक मेरी आवाज आती रहे ना कि मैं अल्लाह से जिक्र कर रही हूं, तब तक समझना मैं ठीक हूं। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मौला अली अलैहिस्सलाम से आखिरी सलाम करके सजदे खुदा में जानेमाज पे बैठ गई और सजदे खुदा में अल्लाह की इबादत करने लगी अपने आखिरी लम्हात में।
کنیز کرسی لے کے دروازے کے باہر بیٹھ گئی, مولا علی مسجد میں چلے گئے. ایک دم سے کنیز کو بی بی سیدہ کی آواز آنی بند ہوئی, اس نے دروازہ کھولا, بھاگتی ہوئی مسجد میں گئی. مسجد میں پہنچی تو مولا علی کو بتانے کی جرت نہیں تھی کیا ہو گیا. اپنے سر سے کنیز نے دوپٹہ اتارا, مولا علی کے قدموں پہ رکھا اور کہنے لگی, یا علی انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ مجھے ہمت دینا کہ میں پوری شہادت پڑھ سکوں. مولا علی علیہ السلام گھر آئے. گھر آ کے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو غسل دیا. سلمان فارسی رسول اللہ کے صحابی ہیں, روایت کرتے ہیں کہ جب علی بی بی سیدہ کو غسل دے رہے تھے, ہمیں باہر گھر سے باہر چیخ کی آواز آئی علی کی. علی جیسا جاں باز کہ علی کی ایک تلوار پہ جنگیں جیتی جاتی تھی. علی نے چیخ ماری. سلمان نے بعد میں مولا علی سے پوچھا, علی آپ نے چیخ ماری, آپ چیخ مار کے روئے؟ مولا علی نے فرمایا, سلمان سیدہ کے پہلو میں ایسا زخم تھا جو اس نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں تھا. جب میں نے اسے غسل دیا تو میں نے سیدہ کے وہ زخم دیکھے جسم پہ. میں بہت ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن میرے جذبات, میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اور زیادہ پڑھ سکوں. مولا علی نے غسل و کفن کا انتظام کیا. غسل و کفن دے کے گھر میں میت کو رکھا, بی بی سیدہ کے جسم مبارک کو رکھا. آواز دی بچوں کو کہ آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. امام حسن دوڑتے ہوئے آئے, بی بی ام کلثوم دوڑتی ہوئی آئیں اور بی بی سیدہ کے پاس آ کے رونے لگ گئے. مولا علی نے دیکھا کہ حسین اور زینب دروازے میں کھڑے ہوئے ہیں, وہ نہیں آ رہے ہیں. آواز دی کہ حسین آ جاؤ. عمر کیا ہے حسن اور حسین کی؟ امام حسن 7 سال کی عمر میں, مولا حسین 6 سال کی عمر میں. امام حسین بولے, میں نہیں آؤں گا, میں ویسی آؤں گا جیسے مجھے والدہ بلاتی تھی. یہ کہنا تھا کہ بی بی کی کنیزوں سے روایت ملتی ہے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کفن میں لیٹی ہوئی تھی. کفن کے بند ٹوٹے, کفن میں سے بی بی سیدہ کا ہاتھ نکلا. ایک ہاتھ سے حسین کو آواز دی, ایک ہاتھ سے زینب کو آواز دی. دونوں بچے دوڑتے ہوئے آئے اور بی بی سیدہ کے جسم کے ساتھ چپک گئے. چپکنا تھا کہ آسمان سے جبرائیل نے چیخ ماری اور مولا علی کو آواز دے کے بولا, یا علی جلدی سے حسین کو بی بی سیدہ سے جدا کریں, کائنات میں زلزلہ آ جائے گا. بی بی سیدہ کے جنازے میں 8 لوگ تھے صرف. کون تھے؟ کنہوں نے آگ لگا دی؟ رسول اللہ کے بعد اس کی بیٹی کے گھر میں انٹرنیٹ کا دور ہے. کیوں نہیں سرچ کرتے, کیوں نہیں ریسرچ کرتے, کیوں نہیں دیکھتے؟ کچھ حق آپ پہ بھی تو ہے. رات کی تاریکی میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا جنازہ اٹھایا گیا. جنازے کے آگے ایک شخص چراغ لے کے چل رہا تھا اور پیچھے جنازہ تھا, اندھیرے سے جنازہ گزر رہا تھا. چراغ جب لیفٹ پہ ہوتا تھا نا تو جنازے کا سایہ رائٹ پہ آتا تھا, چراغ جب رائٹ پہ ہوتا تھا جنازے کا سایہ لیفٹ پہ آتا تھا. اس سائے میں, اس سائے کے اندر مولا علی علیہ السلام نے ایک بچے کا سایہ دیکھا. اور جب بچے کا سایہ دیکھا نا تو مولا علی نے آواز دی, زینب تم ہو؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جنازے کے ساتھ تھیں. امام حسن کو آواز دی اور بولا, حسن زینب کو واپس گھر چھوڑ دو. آپ کے جانے کے بعد بابا میرے پہ اتنے ظلم کیے گئے کہ روشن دنوں پہ وہ ظلم کیے جاتے تو تاریخ راتوں میں بدل دی جاتی. یہ کوئی چھوٹے جملے نہیں ہیں, یہ بہت بڑے جملے ہیں. میں کہتا گیا آپ سنتے گئے, میں کہتا گیا آپ سنتے گئے. مولا علی علیہ السلام نے بی بی سیدہ کی وفات پہ ایک جملہ کہا, فرمایا کہ سیدہ جنت سے آنے والی وہ کلی تھی جو واپس جنت میں چلی گئی, لیکن اس کلی کی خوشبو ہمیشہ ہمیشہ میرے دل میں رہے گی. اور مولا علی بی بی سیدہ کو بہت یاد کیا کرتے تھے, بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد کے دشمنوں پہ لعنت کرے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو, شکستہ ہے پہلو اکیلی زہرا.
کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے کا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، رونے کا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے، در فاطمہ کو تم نے کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ، علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا، رونے کا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، رونے کا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا، رونے کا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، رونے کا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ اے لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، اے لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں، یہاں پر اکیلی ہے زہرا، رونے کا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، رونے کا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے